ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ क्योंकि अज का दिन सानू मनुख बनाउंदा है, सानू इंसान बनाउंदा है। अज है विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे। बहुत बहुत स्वागत जी आयां प्रोग्राम गल्लां ते गीत में वरुण कौर मान। अज के दिन की खासियत कितनी वड्डी है। सोचो जे पढ़ाई ना होवे, साक्षरता ही ना होवे, लिटरेसी ना होवे, जो मर्जी कह लो, ते इंसान दा वजूद की है बिना किताबां दे, बिना साक्षरता दे। सो असीं इस दे उपर गलबात करांगे। गलबात करन दे लई साडे स्टूडियो दे विच पहुंचे ने दविंदर सैफी जी। ये लेखक ने, कवि ने, अध्यापक ने। इन्हां दीयां कवितावां, इन्हां दे जिहड़े लेख ने वो अक्सर छपदे रहिंदे ने। इन्हां दे लिखे हुए लेख पाठ पुस्तकां दे विच पढ़ाए जांदे ने, मैगजीन्स दे विच इन्हां दीयां रचनावां छपदियां रहिंदियां ने। बहुत बहुत स्वागत है जी आयां नूं। शुक्रिया वरुण मान जी, शुक्रिया बहुत सारा। दूरदर्शन की सारी टीम नूं बहुत सारा धन्यवाद है, सत्कार है मेरे वालों। तुसी आलोचना के खेत्र च भी काम किया, सिक्ख्या के खेत्र च भी लगातार काम कर रहे हो। जो साक्षरता दिमाग च आउंदी है ना, इदां लगदा शायद पढ़ाई है। साक्षरता दी पहला आपां कहंदे ना एक भूमिका देखते हैं, सुनते हैं तुहाडे तो, उस तो बाद ये दिन क्यों मनाउंदे उस ते फिर आवांगे जी। वरुण जी, साक्षरता दो शब्दां दा सुमेल है। सस्सा ते उहदे नाल जमा कीता है अखर। सा अखर, अखर दे समेत होना, अखर दे संग होना, अखर दे नाल नाल चलना, अखर नूं अपने अंदर धारण करना, अखर दे प्रति जागृति आउणी, अखर शक्ति नाल संपन्न होना। ये साक्षरता दे इस तरह दे विशाल भाव लए जा सकते ने। ते कल्ला जिहड़ी साक्षरता है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਥੀਮ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਉੱਥੋਂ 30 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅੱਜ। इस दिन नूं क्यों मनाउणा शुरू किया गया, कारण की सी इस दिन नूं मनाउण दा? वरुण जी, यूनेस्को दे भाव सन कि दुनिया भर दे जिहड़े उन्हां दे नुमाइंदे हन, उन्हां दे देशां च देखिआ कि मनुखता दी बुनियादी समस्या की है जी। मनुख अखर तो बिना होके ना तो कोई नवीं स्कीमां समझ सकता है जी, ना जो कुछ भी उन्हां दे वास्ते कीता जांदा है समाज वल्लों जी, चाहे सरकार वल्लों, सोसाइटी वल्लों, तो उहदा ओह लाहा नहीं लै सकदा पूरी तरह। सो इहदे करके दुनिया भर दे कुछ अच्छे जिहड़े देश सीगे, फिक्रमंदी वाले देश, उन्होंने तहरान दे विच अपने सिक्ख्या मंत्री भेजे सन। उन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग तो बाद यूनेस्को के अगे एजेंडा रखा। तो यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिता कि पूरा दिवस, पूरा हफ्ता ते एक दिन, वैसे तो पूरा दिन हफ्ता ही हुंदा हैगा, जिहदे विच वख-वख संस्थावां दे विच, लाइब्रेरियां दे विच, होर कोई संगठनां दे विच इन्हां अलग-अलग पहलुआं नूं साक्षरता दे नाल संबंधित जो भी हो सकते हैं, जो भी रोशनी देने वाले हो सकते हैं मनुख नूं, उन्हां नूं मनाया जाए। ते 8 सितंबर नूं पूरी तरह इस विषय नूं समर्पित कर दिता जाए। साक्षर होए बिना शायद मनुख दी जिंदगी च बहुत सारियां कमियां रह जांदियां ने। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਊਰਜਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਊਰਜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਊਰਜਾ ਜਾਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਖਰ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਖਰ ਨਹੀਂਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਸਟਮਬੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਬਿਰਖ ਅੱਖਰ ਬਿਰਖ ਬਾਗ ਭੋਏ ਚੋਖੀ ਸਿੰਚਤ ਭਾਉ ਕਰੇਹੀ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਦਾ ਬਿਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਉ ਨਾਲ ਸਿੰਜੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਅਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਖਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਗੀ। ਉਹ ਰੁੱਖੇ ਰੁੱਖੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਖਰਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਵਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਥੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 2023 ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ। ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਖੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੀਮ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ। ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸਾਰਥਕਤਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਨਾ ਗੀਤ ਰਸ। ਜੀ। ਗੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੀ ਰਸ, ਆੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਗੀਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਨਾ ਗੀ ਰਸ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣੰਤ। ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਵੇਦ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਗੀਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਰਸ ਕਸ ਵੀ ਰਸ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕੁਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣੰਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਧ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਅਕਲ ਸਰ। ਨਾ ਸੁਧ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਅਕਲ ਦੀ ਸਾਰ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਕਾ ਭਿਓ ਨਾ ਲਹੰਤ। ਅੱਖਰ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਜੀ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਾਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦਾ ਰਸ ਔਰ ਰਸ ਤੇ ਕੁਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੁਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਖਰ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੱਡੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰਿਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਇਹ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਵਰਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੱਖੀ ਦਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਲੇਖ, ਨਵੀਂ ਵਾਰਤਕ, ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। +2 ਤੀਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, M.Ed, M.Phil, PhD ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਠਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਲਟੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਲਟੇਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਮਾਨਵਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲਟੇਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ? ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਖਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਤੁਰਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇਗਾ, ਕੋਹਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇਗਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਛਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ, ਕਿ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ,
ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲੱਭੀ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਸਵੈ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਲਗਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਤੂੰ ਆਹ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਦੇਗਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾਗਾ। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਭਰਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ +2 ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਸਰ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ 25 ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, 30 ਦੀ, 40 ਦੀ, 50 ਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੁਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਣਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਖੰਡਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਵਿਤਾ ਬੈਠਾ ਉਂਝ ਹੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜਾਓ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਬੂ ਰਜ਼ਬ ਅਲੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੌਖੀਆਂ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਝਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ, ਰਸਾਲੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਥੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੱਟੜਤਾ ਤੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਥਕ ਕੁਝ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬਹੁਤ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਪੜੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਊਗਾ।
ਕੰਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ। ਜਹ ਕਰਨੀ ਤਹ ਪੂਰੀ ਮਤ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਘੱਟੇ ਘੱਟ। ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤਰੀ ਜੇ ਵਸਾਲੇ, ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਤ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਜੀ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੈਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਜਿੱਦੀ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਘਟਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ, ਸੌਖੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਖਰਤਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਦਾ ਕਥਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਹੈਲ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੀ ਨਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੌਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲੇ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਖਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਖਰ ਪੜ ਪੜ ਭੁੱਲੀਏ ਭੇਖੀ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦਾ ਪੜ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਖੀ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਢਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗਲ ਵੀ ਕਟਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਪਏ ਆ, ਕੁਰਸ ਪਏ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿੱਥ ਸਥਾਪਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ, ਸਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਖਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਉਮਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਖਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਖਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਆਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਸਾਖਰ ਹੋਣਾ।
ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰ ਤੇ 20-20 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਦੋਂ ਦੱਸੀਦਾ, ਹਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੀਮ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਣਿਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਈ ਪਹਾੜ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਚਲੇ। ਜਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜੌਨ ਕੀਰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਉਹ, ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਬਿਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਆ। ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੇਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੂਹ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਰਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਕੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਫਲ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਐ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜੋੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਸਤਕ ਰਹੀ ਪੁਕਾਰ, ਸੱਜਣ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਪੁਸਤਕ ਰਹੀ ਪੁਕਾਰ, ਸੱਜਣ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ।
ਅੱਖਰ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਖੜੀ ਤਿਹਾਰੇ ਦੁਆਰ ਜੀ। ਸੱਜਣ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਪੁਸਤਕ ਰਹੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਇਹ ਪਾਠਕ ਤਾਈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਲਟਦਾ ਜਾਈ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਇਹ ਪਾਠਕ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਸਫਾ ਪਲਟਦਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਪਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋ ਉਡੀਕਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੰਗ ਸੁਹਾਈ ਸ਼ੋ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂ ਨੁਹਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ ਪੁਸਤਕ ਰਹੀ ਪੁਕਾਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੁਕਾਰ ਉਹਦੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਇਹ ਲੇਖਕ ਤਾਈਂ ਹਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਣਜ ਕਮਾਵੀਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਇਹ ਲੇਖਕ ਤਾਈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਣਜ ਕਮਾਵੀਂ ਘੜਨੀ ਸਿੱਖੀ ਕਲਮ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਘੜਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲਮ ਘੜਨਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਜੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਚੋਂ ਘੜਨੀ ਸਿੱਖੀ ਕਲਮ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਤਿਬ ਸਦਵਾਈ ਲਿਖਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਤਿਬ ਸਦਵਾਈ ਜਨਮ ਲਵਾਂ ਜੇ ਸੁੱਚੀ ਰੂਹ ਚੋਂ ਪੁਸਤਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਨਮ ਲਵਾਂ ਜੇ ਸੁੱਚੀ ਰੂਹ ਚੋਂ ਹੋ ਜਾ ਵਕਤੋਂ ਪਾਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾ ਵਕਤੋਂ ਪਾਰ ਸੱਜਣ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਪੁਸਤਕ ਰਹੀ ਪੁਕਾਰ ਅਗਲੀ ਪੁਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਜੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨੇਹੋਂ ਲਗਾਈ ਪਿਆਰ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾਈ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗੀ ਕੁਫਰ ਮੈਂ ਸਾੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗੀ ਕੁਫਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੀਨੇ ਸੇਕ ਟਕਾਈ ਪੀ ਕੇ ਸੈਫੀ ਸਾਫੀ ਮੇਰੀ ਆ ਜਾਓ ਨਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਸੱਜਣ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਪੀ ਕੇ ਸੈਫੀ ਸਾਫੀ ਮੇਰੀ ਸਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੀ ਕੇ ਸੈਫੀ ਸਾਫੀ ਮੇਰੀ ਆ ਜਾਓ ਨਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਸੱਜਣ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਪੁਸਤਕ ਰਹੀ ਪੁਕਾਰ ਅੱਖਰ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਖੜੀ ਤਿਹਾਰੇ ਦੁਆਰ ਸੱਜਣ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਥੋਪਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਹੀ ਸਿੱਖੋ ਆਹ ਹੀ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਫੁੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਰਖ ਉਗਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹਿਕ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ ਔਰ ਕਾਲਕ ਰੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਲਿਟਰੇਸੀ ਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ